Now I've started one meal a day, not like all the days of the month, maybe like 4 days. And eating has become a luxury. Like, oh, let us consume healthy, nutritious. ಇನ್ನ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗಿರಲ್ಲ. Oh, let's have tea. Let's have this high tea and the low tea, like afternoon tea and all. This wasn't there in our upbringing at all. ನೀವು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಜಗತ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ಹೆಂಗಿರೋದು ಹಿಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಹಿಂಗೇನಾದ್ರು you build the insecurity in the individual to such an extent they lose the self confidence and the trust they have in themselves. ಅಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರು ಬೆಳ್ಳಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಳಿಗಾಗಿರೋರ್ನ ಯಾರು ನೋಡಿದೀರಾ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ? ಇದೇನೇನ್ರಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಳಿಗಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದೆಮ್. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ತೀರ್ಥ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರೋದು, ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕೈ ಒರೆಸೋದು. And psychosomatically you are programmed by your senses for the craving of the food. Like time aita 8 ಗಂಟೆ ಹೌದು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನು. It doesn't matter if you're hungry or okay, it's time, let us eat. What is this? We go to fancy places, buy slippers or footwear that are kept in shelves under the lightings and whatnot. But you buy vegetables on the roadside that kept on the floor. Doesn't make any bloody goddamn sense. Have you thought about this? You spend literally lakhs or thousands of rupees to get footwear, and that's being kept in the shelves. For that you need all the lighting and all the vibe and whatever. But is it okay to buy vegetables that are kept on the floor? Have you ever thought like this? So for you, food is, it doesn't matter if that is kept on the roadside. You eat roadside, you buy vegetables roadside that's kept on the road. But clothes, footwear, everything has to be kept in shelves and it has to be brightened by all the fancy lights. Isn't it true that people are falling sick and dying like this? Roadside, if that, I don't know where all that guy would have used his hands, and you buy the vegetables from him. Look how much importance is these days being given to things that actually make no sense at all. Have you ever thought like this? Now start thinking like this. Everything will change. We can't assess a human's character just because of one behavior of theirs, right? You know where this, have I told you this? Where this 3 meals in a day concept came in? The upscaling of the factories and everything started to happen. Yeah. It was physical manual labor that the people used to go into when they go to work in the factories. Obviously, you can't work on an empty stomach. So you have to eat something. So they used to start work in the morning. They eat, they go work. You do hardcore manual labor for 4 hours, naturally you'll feel hungry. They used to come back. They eat the second meal of the day, which is lunch. They go back to work. They again do 4-5 hours of manual work. They again come back. Obviously, everything will be digested. Then again, they'll have to eat again. ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಲೇಬರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Are you guys going to factories to do some in ಸೆಂಕೆ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ಕೆರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? You understand what is happening? How society and the people around you have brainwashed you, literally brainwashed you. I'm not brainwashing you. Have already gone to the dogs. This is the downfall with respect to the health that's happening right now. We don't have to skip the breakfast. We have breakfast is mandatory, and then lunch, and so how do we balance these only 2 meals? Every day, intermittent fasting is a must. You finish your last meal of the day before the sun sets, and the next you finish your meal at 6 in the evening,
And then 18 hours fasting has to happen every single day. This is how it was up until like 70 years, 80 years before whatever we are. We are in 2025 now. Every day, 18 hours intermittent fasting is a must. The system heals, you heal. All that is there in system is, broken down into soluble fats or usable energy, and then it gets out of the system. You honestly don't need more than 2 meals in a day. I myself sometimes, I told them last month also. Now I've started 1 meal a day, not like all the days of the month, maybe like 5-4 days, and in spite of doing whatever I do throughout the day. You have all the energy that is needed. It's just that people who are around you and the surroundings, and the whatever is happening in nature, that is draining your energy out. And psychosomatically, you are programmed by your senses for the craving of the food. Like, time aita 8 gante how tindi tinnam. It doesn't matter if you're hungry or not. Okay, it's time. Let us eat. What is this? You have to actually feel hunger in order for you to eat. Like last week, we went for a hike. The day before that, we had breakfast around 11:45 or something. Day before that, I had 4 o'clock in the evening was my last meal. We hiked for like 4 hours. I came back. I peacefully sat. I had my first meal, and that's it. The entire day it was done. Next day, I came here. I practiced with you guys. ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು. Yeah, eating has become a luxury. Like, let us consume healthy, nutritious. It is very, very essential, but it's not. You're overeating. Imagine how much of waste you throw up every single day. So it's applicable for those who are active physically. They can. It is applicable to everyone if they are humans. Actually, I was doing. I reduced 8 kilos and all. Don't speak about weight now. Okay. Now That's we are. fine. I was energetic too. ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ತಿನ್ನು ಮೂರೋದು ಒಂದು ಬೈದು ವಾಪಸ್ ತಕ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಡಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದು. I was so active, energetic, healthy 2 meals a day. Okay, you can't immediately shift to 2 meals a day or 1 meal a day. Start with 3 meals: breakfast, lunch, and dinner. Apart from that, you shouldn't eat anything in between. No biscuit, chocolate nonsense. There was no concept of this high tea, low tea, coffee break. Yalla hard madbididare. The system is not built for that. There are some days where I have to eat 3 meals, like breakfast, lunch, and dinner. And it's been like that for quite some time. But in between, there's nothing. See, the system needs rest. 4 hours, 4.5 hours is mandatory. Inna tindi tindu arda gante agiralla. Oh, let's have tea. Let's have this high tea and the low tea, like afternoon tea and all. This wasn't there in our upbringing at all. See, we are by default Indians. Our genes are very different. These concepts were introduced by the Westerners. You honestly don't need, because see, you don't have the answers. You don't have the genes of some white people. No. By default, you have the genes of your. I'm not being racist, but this is the fact. Your genes are very different. You're just changing everything on the outside, but inside, it's not asking for it. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಕಪ್ಪು, ಎಷ್ಟು ನಾನು ಬೆಳ್ಳಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ. ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಳಿಗಾಗಿರೋರ್ನ ಯಾರು ನೋಡಿದೀರಾ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ? ಇದೇನೇನ್ರಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಳಿಗಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದೆಮ್. Now after this Black Lives Matter, I think it's become fair and something. ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. This Wherever. No, they changed the name itself. Fair and Lovely to something else. This Black Lives Matter
campaign that happened in the US where when this guy died. Yeah, they changed the name. No, it's Glow and Lovely now. See? Oh, no. Look what these guys have. I mean, you build the insecurity in the individual to such an extent, they lose the the self confidence and the trust they have in themselves. Breakfast, lunch, okay, you're growing up. I can understand. Okay, kids need to eat because the metabolism rate is very high. Okay, give them 3 meals in a day until they cross puberty. Ashta. We make that exception because you are in the city. After that, no. If we keep on feeding more, there's more hormonal production. It creates more chaos. Alva? If you're having 3 meals a day, have 3 meals a day. No high tea, low tea and all. Breakfast, lunch, dinner and healthy, nutritious food. No nonsense biscuits, cookies, and juices, and everything that comes in the packets. No. Definite no. And then don't come and start crying, nothing is happening in spite of me consuming. You eat all nonsense that's available in the packets. And they will banbit ashirvada madadru ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. And you can't change this, 21 days I'll ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, I'll help you get over this in 1 month, 2 months, 41 days, 7. It takes 10-15 years for you to get into this cycle. It's not easy. ಒಳಗಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ there's no meaning in consumption of this food. Now it's become like a fad. I'm a vegan. ಹೋದ ವಾರ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, I'm vegan and vegetarian, I consume organic veggies ಹಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. See, when you're consuming all these things, has the mindset changed? As your perspective changed with respect to the world? Has your behavior changed with respect to others? ಬರೀ ಇದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರ ಗಲೀಜ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ ಡಸ್ ಇವನ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್? ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ತೀರ್ಥ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರೋದು, ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕೈ ಒರೆಸೋದು, ಇದೇ ಅಲ್ವಾ ಮಾಡೋದು? Have you noticed this? You understood what I said? You go inside the temple, you take the prasadam, you come, you're not even outside of the temple. You come out of the sanctum sanctorum, you start wiping your hands to the pillar. All pillars. Have you seen the pillars in Tamil Nadu? Oh God, I don't even know what to say to this. Doesn't make sense. And even here we have the Radharishwarar. There when you go, they give you the kunkuma as a prasadam. Common sense, right? You come out and then wash it somewhere or take it home or put it near the plants or something. As soon as they come out, they just throw it on the floor. What nonsense! What is the whole point? ಹೋಗಿದ್ರೆ ತಾನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Look where they understand the divinity is there only when you're seeing the God. As soon as your eye moves out of the idol, a gone case. See where the you call this as devotion. The passion. It's a fashion, devotional. No, this is a very sad. I know I'm bringing out the humor part of it, but we can't assess a human's character just because of one behavior of that, right? And don't stop eating things just because of social pressure, just because of Harsha is saying, just because we have to be vegetarians and not do harm. No. See, if you're by default, you have the craving, please go ahead. Only after it completely subsides in you, then you make the change. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, they by default they have this craving of wanting to eat meat. That doesn't make them bad people. Their nature is like that. We can't assess a human's character just because of one behavior of that, right? Oh no, they're all non-vegetarian, non-touchables, whatever nonsense these people say. What is this? Which world are you living in? And yet after doing all this thing, you come and say, you then pray and eat. ಅದ್ ಮಾಡದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? Does it even make sense, huh? And then they say, oh, Vasudhaiva Kutum. Huh? What nonsense. This is like the height of hypocrisy.
at least you guys, make sure this doesn't happen in you and or around you. Okay, forget about around you, in you. Yeah. That's all. Because you never can change anyone, be it your husband or wife or whatever. ನೀವು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಜಗತ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ಹೆಂಗಿರೋದು? ಹಿಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಹಿಂಗೇನಾದ್ರು ಹೌ ಡು ಯು ರಿಮೈನ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟೇ ಕೊಳಕಿರ್ಬೋದು ಆಚೆ ಕಡೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ಆ ಧರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗಿಂದಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಇನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಲೀಜಿದ್ರು ನಿಮ್ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ಯಾ? ಕರ್ಮ ನಿಮ್ ಧರ್ಮ. ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಲೈಕ್. ಕರ್ಮ ನಿಮ್ ಧರ್ಮ. ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಈ ಜೀವನದ ಧರ್ಮವನ್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಪೀಪಲ್. ಹೃದಯ ಶೂನ್ಯರಲ್ಲ ನಾವು. ಹೃದಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ವಿ ಆರ್ ವ್ಯಾನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಟೋನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಸ್. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ನಿಮ್ ಸಂತೋಷ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಖುಷಿ, ನಿಮ್ ಸಂತೋಷ ನಿಮ್ ಕೈಲಿರತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿ, ನಿಮ್ ಸಂತೋಷ, ನಿಮ್ ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಇವಾಗ ನೀವ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಸದಿಂದ ನೀವೇನು ಅಪೇಕ್ಷೆನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರೋರ್ ಮೇಲೂ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ನ ಅವಾಗ? ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಆಯ್ತು ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಕರ್ಮ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕರ್ಮ. ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರೇ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ದೇವ್ರೇ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಅವನ್ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ತಲೆ ಬೇರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ್ ಕಾಲ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಬೀಳಿ? ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಮ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರು. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರ ಆಯ್ತಾ, ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಬೆಳೀತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬೆಳೀತಾ ಇದಾರೆ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಈಗೋ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಿರೋ ಸುಳುವು ಇರಬಾರ್ದು ನಿಮ್ ತಲೆನಲ್ಲಿ, ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲ್ಸನ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು, ಆಯ್ತಾ? ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡ್ರಾ ಲೈನ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇಡದಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, ಅವ್ರ ಕೇರೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ದಮ್. You show unnecessary affection, emotion, feelings, everything towards the other person, and there is no reciprocation happening at all. Who's the fool here? ಒಂದ್ಸತಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ, ಆಯ್ತಾ? ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ರಾತ್ರಿ. ಸಹಜವಾಗಿ ರಾಣಿನೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ. ಚಿನ್ನದ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅವನು. ಈ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೆಡ್. ಸಡನ್ಲಿ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಡ್ರೀಮ್. ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಂಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ, ನನ್ಗೆ ಹಸ್ವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನ್ ಭಿಕ್ಷಿಕ, ನಂಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ರಾಜ ಅವನ್ ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಪಕ್ಕ ಕಿರ್ಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಣಿ ಎದ್ಲು, ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರು ಕಿರ್ಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಇವನ್ ರಾಜ ಕಿರ್ಚ್ಕೊತಾ ಇರೋದು. ಏನ್ ಕಿರ್ಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನನ್ ಭಿಕ್ಷುಕ, ನಂಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ, ನನ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಅದು, ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ರಾಣಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ಎಪ್ಸಿದ್ಲು ರಾಜನ, ಅಲ್ಗಾಡ್ಸಿದ್ಲು. ರಾಜ ಎದ್ದ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನೋಡ್ತಾನೆ ಅದ್ ಕನ್ಸು. ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನ್ ರಾಜ ಅವನು ಚಿನ್ನದ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತೋಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಭಿಕ್ಷಿಕ ಆಗಿದ್ದ. ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಾನು ರಾಜ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅವೇಕನಿಂಗ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಅದಲ್ಲ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಯೋಗ ಕಮ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕಮ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಡ್ಜ್. ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಟಕ್ಕದ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಒನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್ ಯು ವೇಕ್ ಅಪ್. ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇದನ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪಟಾರ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದಾಗ್ಲೇ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗೋದು.
Right. This can happen through knowledge, this can happen through pain or whatever. ಬಟ್ ಇದು ಬೇಗ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಗ ಅಂತಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ತಯಾರಾಗಿರ್ತೀರ ಅವಾಗ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಲ್ವಾ. ಆ ಗಾಣಿ ರಾಜನ್ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ಲ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ ಎದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನ್ ಭಿಕ್ಷಿಕ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ವೇ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ, ದೇಲ್ ಬಿ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಲೆವೆಲ್. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾದ ಏನಂತಾರೆ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ಗೆ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರಾದ್ರು ಹೊಡಿಬೇಕು. ನೀವು ಹೊಡ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ignorance? Someone has to slap you, or else you have to have the willpower to slap yourself. Oh no, self-harm, no. You've heard this? Like self-care has become like the cornerstone of mindfulness these days. Oh, self-care, self-love. Self-love comes after all these things. Like, ಏನು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ, oh, let's work on self. ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅದು? I'm not making fun of those people, but see, this is the reality. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು. ಕಷ್ಟನೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎನಿ ಸಾಧಕ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದು. ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, 13 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ನಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? They literally do sadhana for 20 years, 30 years. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ 22 ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಡಬ್ಬಾ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು. ಅದು 22 years you broke your brain over things that makes actually no sense, and you end up doing some other job which was like totally irrelevant to whatever you studied. Study something and we are ready. You are able to spend 22 years to make 22,000. Okay, it will take 44,000. The 22 years you study, you make 44,000. Does the numbers even add up anywhere? ಅದೇ 22 ವರ್ಷ ಬೇಕಾ? 22,000 ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ತಗೊಳಗೆ? ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಹೂವ ಮಾರೋರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳಿತಾರೆ. ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರೆ. ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿನಾನಿಮ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕರ್ಮ ಆಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಡೂ ಸಮ್ ಆಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಯೋಗದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದ್ ಕರ್ಮ ಆಯ್ತಾ. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಒಂದ್ ಕರ್ಮ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಒಂದ್ ಕರ್ಮ. ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಕರ್ಮಯೋಗಿನೇ. ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಸ್ ಯೋಗ. ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ? ಹೌ ಡು ಯು ಬಿಕಮ್ ಅ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಪುಲ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ವೇ, ನೀವ್ ಏನೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರು, ಏನೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭಾವನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಬರ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ? ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋದ್ರೇನೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ, ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಕೊತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀನು ಕರ್ಮಯೋಗದ ಮೂಲ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದು ಹೇಗೆ?
ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಇವಾಗ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕರ್ಮಫಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಡೂ ಅಲ್ವಾ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಡುಗೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕರ್ಮಫಲ. ಕರ್ಮ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಬರೋದು, ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮ. ಕರ್ಮಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಡಿಶ್ ತಯಾರಾಗತ್ತೆ ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ಮಫಲ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಉದಾಹರಣೆ ಆಯ್ತಾ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ನಾನ್ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ದೆ, ನಾನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನು, ಈ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಇದು ಬಂದಿದ್ದು, ನಾನು ನನ್ನತನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ಲಸ್ ನನಗೂ ಅನುಭವ ಆಗಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ನೀವು ಬಹುಶಃ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಖಂಡಿತ ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕಲ್ಲ, ಏನೇನು ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಸುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಟ್ಟೆಗೆ ಬಡ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೀವೇನ್ ಬಡಿಸ್ತೀರಾ ತಟ್ಟೆಗೆ. ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಕಾರ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದಾನೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವಿನ್ನ ಕಾಲೇ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀರೊಳಗೆ, ನೀರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಶನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಬೇಕು ಅನ್ನಂಗ ಆಯ್ತು. ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ. ಡೂ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ, ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು ಆಯ್ತಾ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡ್ರಾ ಅ ಲೈನ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇಡದಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, ಅವ್ರ ಕೇರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್. You show unnecessary affection, emotion, feelings, everything towards the other person, and there is no reciprocation happening at all. Who is the fool here? ಇವಾಗ ನಾನು ಮುಂಚೆನೂ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ, 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅವಕ್ಕೆ ಹಸಿವು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಕೆಡವಿ ಅವಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾವ ಹಸಿವು ಅಂತ. ಆಯ್ತು ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ, ಒಂದಿನ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಏನ್ ಸತ್ತೋಗಲ್ಲ ಯಾರು. ಟಚ್ ಒಂದ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ. ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ unnecessary involvement in everything, there is more like you are pulling yourself more down. ಇವಾಗ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಆಗಿರೋದು. ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಕತೆ ಹೊಡಿತಾರ. ನಂಗೆ ಅದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಬರ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. You have all the misconceptions about 101 things that doesn't even exist anywhere, and you create a analogy behind all these things and then formulate identity saying okay this is me, and you want the entire world to follow this. ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ನಿಮ್ ಮನೇಲಿರೋರೇ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರು ಅಲ್ವಾ. ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಡೂ ದ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಂಗೆ ಫಲ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ,
ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾನ್ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, ಯಾರೋ ಒಂದ್ 50 ವರ್ಷದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇನೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಅವ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನನ್ನ ಹಾಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರೋರು ಬಂದು ಕಲಿತಾರೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಬರ್ತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ? ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಮ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರು. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಬೆಳೀತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬೆಳೀತಾ ಇದಾರೆ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಈಗೋ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪುಷ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಿರೋ ಸುಳುವು ಇರಬಾರ್ದು ನಿಮ್ ತಲೆನಲ್ಲಿ, ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲ್ಸಾನ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ನೀನ್ 20 ವರ್ಷ ಬೆಳೆಸ್ತೆ, 30 ವರ್ಷ ಬೆಳೆಸ, ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೋ. ಅಲ್ವಾ, that doesn't make any sense at all. And I shouldn't say this, but see, there is a moral obligation for the children also, but still, see, you raised them because there was the parental love, vatsalya bhava ittu nimmalli. And if you go to a subtle understanding, ad bitre ಬೇರೆ ಎಂತದೂ ಇಲ್ಲ connection. There's no connection at all. Well, let's not get into that. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ. ನಾನು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು. It's your right. It's your ಧರ್ಮ. That's the right word. ನಿನ್ ಧರ್ಮವನ್ನ ನೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ. ನೀವ್ ದಿನಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ ಕೂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದ್ಯಾ ಅಂತ ದಿನ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸನೂ ಹೇಳಿದಾರೆ ಯಾವಾಗೂ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದ್ಯಪ್ಪ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು, ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಮತ್ತೆ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಆಯ್ತು ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಕರ್ಮ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕರ್ಮ. ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರೇ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ದೇವ್ರೇ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಅವನ್ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ತಲೆ ಏನೋ ಬೇರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬೀಳಿ? ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸೇ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವಾಗ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಜವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ, ಅವ್ರ ದೇವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಚಕರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ಬೀಳಿ. ಅವನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆರತಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ರು ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಹಿಂಗಾದಾಗ ಇನ್ ಮನೆಗ್ ಬರ್ದೇನೆ ಇರುತ್ತಾ ಅದು? ಮತ್ ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವ್ ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದೀರಾ ನೋಡಿ. ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲೇಬಾರ್ದು. ನಾನ್ ಕಾಲು ಇಡಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ. Doesn't matter how grand the temple is, but the person who's worshipping the goddess or the god, or in the form of divinity, God, to move us towards divinity, and if they have this approach discarded then and there, the God would have left that place long ago. ದೈವತ್ವ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಆತರ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರು ಅಂತವ್ರ ಕೈಲಿ ಪೂಜೆನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಅದ್ ಬರೀ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ, ಇವ್ರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. We get bashed front and back to by saying this. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಸತ್ಯ. ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ನಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮಂತ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ರೀ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಮೂಲ ಅರ್ಥ. 3ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪೂರ್ತಿ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 1 ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ಬಿಡಿ ಅದ್ರಿಂದ. ಡೂ and forget it as if it never even happened. ಇವತ್ತು ಆಸನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವ್ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಮಾರನೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳೋ ತನಕ, ಮಾರನೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವ್ ಎದ್ದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ನೆ ಸತ್ತೋಯ್ತು. The time is gone. Does this make sense? ನೀವ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಯಾರು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿನ್ನ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಒಳಗ್ ಕಾಲೇ ಇಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಹೊರಟೋಗಿರ್ತೀರ. This is a very very simple concept. It's very very difficult to. ನೀವ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ನಿಮ್ ಸಂತೋಷ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಖುಷಿ, ನಿಮ್ ಸಂತೋಷ ನಿಮ್ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿ, ನಿಮ್ ಸಂತೋಷ, ನಿಮ್ ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರಲ್ಲೂ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಇವಾಗ ನೀವ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಸದಿಂದ ನೀವೇನು ಅಪೇಕ್ಷೆನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರೋರ್ ಮೇಲೂ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ನ ಅವಾಗ? ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ ಮಗನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದೀನಿ, ನನ್ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ನನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಏನಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. A piece of you is in everyone. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಯಾರು ಒಬ್ರು ಹೋದ ಹಂಗಂತ ಯಾರು ಸತ್ತಾಗ ಅಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭಾವನೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ವೈರಾಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಪೀಪಲ್. ಹೃದಯ ಶೂನ್ಯರಲ್ಲ ನಾವು. ಹೃದಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ವಿ ಆರ್ ವ್ಯಾನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಟೋನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಸ್. ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ವಾರಗಳಗಟ್ಲೆ, ದಿನಗಳಗಟ್ಲೆ, ವರ್ಷಗಳಗಟ್ಲೆ ಸೂಸೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್. ಕರ್ಮ ನಿಮ್ ಧರ್ಮ. ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಲೈಫ್. ಕರ್ಮ ನಿಮ್ ಧರ್ಮ. ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಈ ಜೀವನದ ಧರ್ಮವನ್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಧರ್ಮದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕರ್ಮಯೋಗಿ. Doesn't, you don't have to read the entire third chapter. ಅದಾಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ಬೇಡಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಯ್ತಾ? ಯು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಯು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ರಿಮೈನ್ ಅನ್ಟಚ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾಗೆ ನಿಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಜನ, ನಿಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಪರಿಸರ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾದ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೋತೀರಾ? ಯು ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ವೇ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಹೌ ಡು ಯು ರಿಮೈನ್ ಅನ್ಟಚ್ಡ್? ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಜಗತ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ಹೆಂಗಿರೋದು? ಹಿಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಹಿಂಗೇನಾದ್ರು ಹೌ ಡು ಯು ರಿಮೈನ್ ಅಂಟ? ಎಷ್ಟೇ ಕೊಳಕಿರ್ಬೋದು ಆಚೆ ಕಡೆ, ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ಆ ಧರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗಿಂದಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಇನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಲೀಜಿದ್ರು ನಿಮ್ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ಯಾ? ಹ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ವಾ? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೆ ಏನೋ ಗಲೀಜ್ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆತರ ಇಲ್ಲ? ಹ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಥಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ನೀವೇನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತು? ಅಷ್ಟೊಂದು ಧರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬೇಡ. ಇವಾಗ್ಲೇ ತಗೋಣ. ದಿನ ಕಸ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೀವು, ವಾರಕ್ಕೆ 2 ದಿನ 3 ದಿನ. ಎಲ್ಲ ಕಸ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ಲೆಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ಟಚ್. ಎಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಕಸ ಏನು ಬಿದ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಆತರ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಾಟ್ಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಿರಾ ಇದು? ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕಸ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇದು ತಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಗುಡಿಸ್ಬೇಕು ಕಸ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1-1.5 ವರ್ಷ ಬರೀ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ತಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇದು, ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನ್ಗೆ ಬರ್ತಿರೋದು. ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಸ ಗುಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಆಯ್ತು ನಾನ್ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಮನೆಯಿಂದ ಕಸ ಆಚೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕಸ ಯಾವಾಗ ಆಚೆ ಹಾಕೋದು, ಆ ತರ ಮನೋಭಾವನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಸ ಗುಡಿಸೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಗಲ್ಲ. ನಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ದಿನ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಮನೆಲ್ಲ ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ತಲೆ ಅಂತೂ ಗುಡಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನ. ಹಾ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀರಾ ಇದು? ಎಷ್ಟು ಕಸ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಮನೆ ಸ್ಪಾಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ತಲೆ ಸ್ಪಾಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರೋದು ಬೇಡವಾ?
ಹ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದೇ ವ್ಯರ್ಥ ಹಂಗಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಿನ್ನ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ. ಹ? ಕಸನೇ ತಲೆಗೆ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಿರಾ ಏನಕ್ಕಂತ? ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಇದು? ಡಸ್ ದಿಸ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್? ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಸ ಹೊಡಿಯೋ ರೀಸನ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಅದೇ. ಆಚೆ ಕಡೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಇಡೋದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಲೂ ಕುತ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾರು ಕೂರ್ತಾರ ಹಂಗೆ? ಹೌ ಡು ಯು ರಿಮೈನ್ ಅನ್ಟಚ್ಡ್? ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಸಮ್ ಟ್ರಿಕ್? ಯಾವ್ದು ತಲೆಗೆ ತಗೋಬಾರ್ದು. The unhappy man is simply the one who is out of touch with himself. Does it make sense? You are unhappy because you are not in touch with yourself. You should connect to us. God, or if you don't believe in God, the divine energy, it has gone to a considerable amount of trouble to produce this drama of life. And what can I say? So it's for you to accept it or not. It is completely dependent on you. Materialistic actions and spiritual actions. ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆ ದುರಾಸೆ ಹಾಗೂ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳು ದೈವಿ ಗುಣವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳು. ಇವಾಗ ದ ಮಂಡೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಇವಾಗ ನಾನೇನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಏನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತೀರಾ ಅದು, these come out of materialistic desires. So every action of yours has this as a source. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಆಸೆ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಆಸೆ, ದೈವತ್ವದ ಆಸೆ. These are very, very two different, poles. You do something out of pure desire, greed, lust. And there's another domain where you do purely out of divine love. Everything, every action of yours, when it is driven by a higher energy, there is no self-greed in it. And you do everything for a higher purpose. Thinking in your mind, okay, I am doing this for me to break out of this cycle of being a normal individual. That is when you do any actions or you indulge yourself in any kind of karma, you don't get attached to it. For every karma that you do, for every action that you do, you attach yourself. ನೀವು ಅಂಟಿಸ್ಕೋತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ, that I am doing, it's because of me this is happening. But when God comes into picture, or when divinity comes into picture, or these days people go and do seva in the temples and the ashram movements and all, there they consider, okay, much energy which is much higher than me, that is higher than my own desires, is guiding me. And as a result of which, when they do the seva, they don't get attached to it. But all the actions that you do, which is purely driven by your own desires, like nanna ase, me, my family, my growth, there is no divinity. There's just you. Nanu anta irada. So all these materialistic actions, when you do, you get attached more and more. But when you break this, thread of getting attached to the human body, and you bring in a energy that is higher than yours, what we call as God here, and you do seva there, your bodily identification drops.
And once this happens, that is why when you go and pray in the temples and all, you feel something else. Why? You have dropped this identity of name, what you are, everything. You just go in like normal clothes. Doesn't matter who you are, where you come from. For the god or the goddess who is sitting over there, you're the same person. This is what we call as divine actions. So when you do any kind of activity with this mindset, you do not get attached to the results. When something like this happens, your identity as a human being drops. That is when you become a divine person. Oh, very nice exposure. Idadaga, you become a completely different person. And once this happens, you merge with the energy which is much higher than yours. And once this happens, like for example, Shivratri aitu, whole thing. In the temples, in the big ashrams, mats and all, they do seva. Like 24 hours they're awake. Where does the energy come from? Did they become superhuman on that day? No. ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೇ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ. ದೇ ಅವೇಕನ್ಡ್ ಇಟ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಏನೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದೈವತ್ವ ಬರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೈವತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಂಬ್ತೀರಾ ನೀವು? ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ? ಯಾವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮದಲ್ಲೂ ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಂದು ಒಲವು ಕಾಣ್ತೀರಾ, ಯು do it for the sake of divinity and for a higher purpose and for a calling, saying, okay, this is gonna make me break out of this cycle of birth and death, and then move me closer towards the realization. ಅವಾಗ ನೀವು ಕರ್ಮದಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ನೀವು ನಿಮ್ಗೂ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕಸ ಇದ್ರೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಗ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ. Like it will be literally washed away. Yeah, this is a very beautiful explanation. Materialistic actions, the divine actions becomes meditative. Ivaga, see, whatever materialistic actions you do, whatever the normal karmas and all you're doing, that keeps on happening. After a certain stage, these have to become meditative. You understand what I'm saying? Materialistic actions ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವಿನ್ನ. Materialistic actions must become meditative actions. ಅದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮದಲ್ಲೂ ಈ ದೈವತ್ವವನ್ನ ನೀವು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ನೀವ್ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್, ಮೆಡಿಟೇಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಈ ದೈವತ್ವವನ್ನ ಜಾಗೃತ. ಇವಾಗ ನೀವು ಐ ಟಿ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಡಿವೈನ್ ಇನ್ ದಾಟ್. ದಿಸ್ ಮೇ ಸೌಂಡ್ ವಾಟ್ ಇದೇ ಸತ್ಯ. Since you don't see those actions as meditative, and since you see that as work, it drains you. ಇದೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯ. ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮನೋಭಾವನೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕಮ್ಮಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಸ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಸ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಂದು ಹಾದಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ತಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. Does it make sense? Materialistic action, meditative action. ಅಷ್ಟೇ. ಹುಟ್ಟು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಹುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು 100 ವರ್ಷ ಇರಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು. Once you are born as a human, only after a short span of time
you can reach a stage where you can break out of this cycle of samsara, break out of this mindset of the responsibilities that you have created in a very short span of time. Because when you're born, you are born as a realized person. ಆಯ್ತಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನೀವು ಇದನ್ನ ಒಡೆದು ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೀಡ್. Please don't get me wrong when I say this, okay? But this is the truth. You have misused your willpower. You have misused the intelligence you have. You have misused the all the, what do you say this? 22 years, up until 22 years is the Brahmacharya ashrama, okay? Where you study for 22 years. We call this a Brahmacharya ashrama because by the end of the 22 years, you become Brahma. Brahma here represents the creator. In other words, this means by studying for 22 years, you become your own creator. As once you reach this stage, now you can break out of the cycle. But out of your own individual free will, you want to get sucked into the system again, undergo the samsara of undergo the pain of samsara. What's this called? Brahmacharya. What's the second ashrama? ಯಾವ್ದು ಅಂತಾರೆ? ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬದಲಾಡ್ಕೊಂಡು you have to go through all the pain and then you'll again realize, okay, everything is flawed, and then you slowly start to make a transition to vanaprastha, and then you end up saying, okay, now I'm done with all this stage of my life. Now I'm going to break myself free from all these things that are there. I'm going to focus on myself. Don't you have done after 22 years itself? Huh? See, God had planned to liberate the human soul after a short wisdom experience on earth. You understand what I'm trying to say? God had planned to liberate you after your small wisdom of experience on earth, say about 12 years or 14 years or whatever. Through misuse of your own willpower, you became bound to the earth. It makes sense? Huh? You misused your free will. ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪವರು. ಯು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಫ್ರೀ ವಿಲ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಯ್ತಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತೇ. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ಬೌಂಡ್, ಯು ಗಾಟ್ ಸಕ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್, ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ನೀಡ್ಲೆಸ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಕರ್ಮಗಳು which lasted for like 60 years. ಮಗು, you gave birth, ಮಗು ಆಯ್ತು, ಮೊಮ್ಮಗು ಆಯ್ತು, ಮರಿ ಮಗು ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನೂ ಮಗು ಆಯ್ತು. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಏಮ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ನನ್ ಸಾಯೋ ಒಳಗೆ ನನ್ ಮೊಮ್ಮಗು ಮುಖ ನೋಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನೀನ್ ಸತ್ರೆ ನನ್ಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ? Your aim in life is not to see your grandson's face. He gives the divine energy or the God gives, countless opportunities. ಆದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. You choose the miserable life. You don't want freedom, to be very honest. You want to suffer. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿರೋದು. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬಾ ರೀಸನ್ ನಾನು ನಂಬಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಕಿಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. No, that is honestly not true at all. That's all the reasons that you give to suffice yourself, and probably only because you're lazy. Each one of us have a purpose, okay? If we have discovered, okay, what our true purpose for what we are born is, that means no one can ever touch us. We are on the path of salvation. Salvation ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಜ್ಞಾನೋದಯ. Once you reach here, once you understand your true purpose,
once you understand why you are existing, if you reach here, na, you break yourself automatically out of the cycle of birth and death. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ನ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. Once you realize this, na, there is no going back and forth. You're done. This is the true meaning of karma yoga. This is like, I've read so many things since the last 1.5 years. Out of this line is incredibly powerful. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಅದ. So you misuse the God's free will, and then you got sucked into the world and you don't know how to come out of it. The unhappy man is simply the one who is out of touch with himself. Does it make sense? You are unhappy because you are not in touch with yourself. Yeah. We should connect to ourselves. God, or if you don't believe in God, the divine energy, it has gone to a considerable amount of trouble to produce this drama of life. And what can I say? So it's for you to accept it or not. It is completely dependent on you. And if you do, then you understand what karma is, and then you break out of that cycle. ಅದನ್ನ ಆಚೆ ಬರ್ತೀರ. We are here to do our response. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ಇವರೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ. Yeah. No one has, you don't owe anything to them, they don't owe anything to you. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತ ಅಷ್ಟೇ. This is a very nice concept. ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದೀರಾ? ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸಾರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಿತ್ಲಾಡ್ತಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲಾನು. ಏನಕ್ಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೋದ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಏನ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ರಿವೆಂಜ್ ತಗೊಳಕ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತನಾ? ಅದು ಒಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ದೇರ್ಸ್ ಅನದರ್ ರೀಸನ್. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಒಂದ್ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಕಿತ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವ್ರ 4 ಜನನೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅವರ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹುಟ್ಟೋದು ಸಾಯೋದು, ಆ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರ 4 ಜನ ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸತಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಿತ್ಲಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಇವ್ರು ಏನಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಆಗತ್ತೆ. ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಅದು ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾರು 4 ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಇವ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾರು ತುಂಬಾ ಕಿತ್ಲಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವರು ಮುಂಚೆ ಯಾವತ್ತೂ ಭೇಟಿನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಜಗಳ ಆಡೋದು ಯಾರ ಹತ್ರ? ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಹತ್ರ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರು ಏನಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವೇನಂತ ಅವ್ರು. ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇವಾಗ ಗುರ್ತು ಪರಿಚಯ ಇರೋರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಗುರ್ತು ಪರಿಚಯ ಇರೋರು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿದ್ರೆ ಕಿತ್ಲಾಟ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋರೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಜಗಳ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅದೇ ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಕಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಂಡ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಲಿ, ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇವ್ರು ಹಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾರು ಬನ್ನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಅವಾಗ್ಲೇ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಈಜ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋನ್ಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಆಸೆ ಅಂತ, ನೀರೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಾಲೇ ಇಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾರ. ಹೋಗ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇನೋ ಸ್ವೀಟ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಇರುವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇರುವೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಸ್ವೀಟ್ ನಾನು, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹುಳ ಇಲ್ಲ, ಎಂಥದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ನಾನು ಬರಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅದು ಹೆಂಗ್ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ದುಂಬಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತೋಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗಿಡಗಳು ನೆಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ನೀವು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ, ತೋಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಜೇನುಹುಳನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜೇನುಹುಳ ಬಂದು ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ಬೇಕಾ, ನೊಣ ಬಂದ್ ಕೂರ್ಬೇಕಾ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ, ಸೊಳ್ಳೆ ಬಂದ್ ಕೂರ್ಬೇಕಾ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ? ಜೇನುಹುಳ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತೋಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಿಡಗಳು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಸೊಳ್ಳೆ ನೊಣ ಅದು ಇದು ಬಂದ್ ಕೂರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಗಲೀಜಿದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಸ ಇದೆ. ಬರೀ ಅಂತವ್ರೆ, ಇವಾಗ ಜನಗಳು ಅಂತವ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಜನಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರುಗಳಿಂದ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ಇವಾಗ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನೋ ಮಲೇರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಡೆಂಗು ಬರುತ್ತೆ. ಜನಗಳು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇನ್ನ ಭಯಂಕರ ಅದು. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೃಂದಾವನ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಯಾಕಂತ ಪೆದ್ರು ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾರು. ನೀವಿದೆಲ್ಲ ತಿಳಿತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ ಸುತ್ತ. ಯಾರು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ನ. ಇದ್ ಗಮನಿಸಿದಿರಾ ನೀವು? ಸುಮ್ನೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ, ಸಹಜವಾಗಿ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಆತರ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲು ಬಾವಿ ತೋಡ್ಬೇಕು. ಮಳೆ ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ದೇಹ ನೀರ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಹರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಜೊಳ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಆದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು. ನೀರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಬಹಳ, you already know that 70% of the planet is water. 70% of our body is water. ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಟಿಲಿ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಲೇಕು ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ನೀರಿಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ದಿರಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇದ್ದಾಗ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಲೇಕ್ ಇಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀರ್ ಬರಲ್ಲ. See, I know this is it's kind of a laughable thing, but look at the reality of what is that. ಏನಕ್ಕೆ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿರೋರು, ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿರೋರು ಯಾಕೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಆಚೆ ಕಡೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ದು ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಿಂಗೆ, ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಶಬ್ದ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಗಲಾಟೆಗಳು. ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಬಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್? And yet we continue to live. At least now I'm going off every other weekend. It's impossible to the claims all to the button at the actors to the jump to button. It's a pretty. This is a big thing. The button.